بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ دم درود، یہ جھاڑ پھونک، یہ نفسیاتی لوگ، یہ وہم و گمانوں سے بھی اوپر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھاڑ پھونک سے، دم درود سے لوگوں کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہیں، لیکن انہیں یہ خبر نہیں، یہ پتہ نہیں کہ یہ خود گمراہی کی راہ پہ چلے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں کیا خبر کہ یہ دم کیا ہے، یہ درود کیا ہے۔ حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان امرأۃ جاء بابن لہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اپنے بچے کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت، اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی بہی جنون، میرے بیٹے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جنون ہے، پاگل پن ہے، وَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ عِنْدَ غَدَاءَنَا وَعَشَاءَنَا، اور یہ زورانے اور عشائیے پر اس کا ورود ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ دورہ پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بچے کے اوپر جو دورہ پڑتا ہے، جو جنون پڑتا ہے عشائیے اور زورانے کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس کے سینے پر پھیرا، اور جب اس کے سینے پر پھیرا تو اس نے کہہ کی اور اس کے پیٹ سے سیاہ چھوٹا جانور نکل کر بھاگ گیا۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو رئیس المفسرین ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو کچھ پڑھ کے اس کے پیٹ پر پھیرا تو ایک سیاہ جانور اس کے پیٹ سے نکل کر بھاگ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفسیاتی بیماری ہے یا کچھ اور ہے؟ صحابہ کرام، صحابیات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا کہ ہمارے ہر دکھ کی دعا، ہمارے ہر بیماری کی شفا جو ہے، ہمارا ملجا اور ماوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو لے کر، ٹوٹے بازوں کو، ٹوٹے پاؤں کو، ٹوٹی پھوڑی ہوئی آنکھ کو لے کر آپ کے پاس آتے، آپ اپنا لاب دہن لگا کر ان کو ٹھیک کر دیتے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن امت کو یہ جھاڑ پھونک دم درود کی اجازت دی ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، احادیث کا مطالعہ کریں تو بے شمار آپ کو ایسی باتیں ملیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین، حسنین کریمین کو خود دم کیا کرتے تھے، لیٹتے بعد بستر کو جھاڑ پھونک کر، اس کو جھاڑ کر معوذتین، سورہ بقرہ کی پہلی اور آخری آیات پڑھ کر دائیں بائیں پھونک کر لیٹنے کا حکم ہے۔ آیت الکرسی کا ہر نماز کے بعد پڑھنا، دم کرنا، یہ حکم ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، ان امرأۃ معاویہ بنت افرا کان بہا برس، حضرت معاویہ بن افرا کی بیوی کو برس کی بیماری تھی۔ برس وہ جو جسم کے اوپر سفید داغ پڑ جاتے ہیں، اس کی بیماری تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، فشکت ذالک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمسح علیہا بأس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم پر عصا پھیرا
اللہ ताला ने उस असा की बरकत से बर्स के निशानात मिट गए। आपके हाथ में जो असा था, डंडा था, सोटी थी, लाठी थी, वो फिर और फिर उसके तमाम बर्स के निशानात चले गए। क्या ये ड्रामाबाजी है या हकीकत है या लोगों का वहम है, क्या है? अक्सर लोग इस दम भूख झाड़ को कुरान और इस्लाम के ख़िलाफ़ समझते हैं और अक्सर लोग ये एतराज़ करते हैं कि जम जाड़े पर यकीन करने वाले ज़हनी और नफ्सियाती मरीज़ हैं। लेकिन याद रखिए, जादू और जिन्नात ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ कुरान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और तालीमात हैं। तो लिहाजा इस बर्स की बीमारी के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ें, 21 बार, और यूँ अपनी उंगली को अपनी ज़ुबान की नोक के साथ जो लाब दहन है उससे तर करके उस बर्स वाली जगह पर यूँ ऐसे घुमाते जाएं। अल्लाह तबारक व तआला के करम से बर्स की बीमारी दूर हो जाएगी। सूरह फातिहा को बग़ैर नुक्तों के, बग़ैर एराब के लिख के पानी में घोल लें, उस पानी को छिड़काव करें उस जगह पर और पिएँ भी। ज़ाहिरी और बातनी, अंदर की और बाहर की सारी बीमारियां निकल जाएंगी। आप अगर इस बात को मजाक न समझें, जिस तरह कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने हदीस बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के पेट के ऊपर अपने हाथ को फेरा और उससे स्याह एक छोटा जानवर निकल कर भाग गया। हमारे रावलपिंडी में ये हार्ले स्ट्रीट में एक हार्ले हॉस्पिटल है। यहाँ एक आया, उसका नाम भी मैं बता सकता हूँ, अक्सर मेरे पास आया करती थी और उसको काला यरकान हो गया, पीला यरकान हो गया, जो भी हो गया, लेकिन जब डॉक्टरों को पता चला ना, उसको काम काज से रोक लिया। ये नफ्सियाती लोग जो लोगों का इलाज करते हैं, जरासीम फैलाते हैं, रोक लिया। वो बड़ी परेशान बेचारी किराए के मकान पे रहती थी, आई और अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की कसम खा के कहता हूँ, मैंने उसको सिर्फ़ एक वजीफ़ा दिया या कहारों का, जो बहुत मशहूर हुआ है। मैंने कहा अपने पाँव को पानी में डबो कर टखनों तक या कहारों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर या कहारो या कहारो या कहारो 1100 बार पढ़ें, पढ़ कर दम कर लिया करें। वो आकर जो उसने बयान किया, मैं ख़ुद हैरान रह गया। वो कहती थी इतनी सी गेंद बिल्कुल पुल सी यूँ ऐसे मेरे पेट के जिस्म के अंदर घूम रही थी और मुझे महसूस हो रही थी। वो पाँव की उंगलियों से जाकर निकली और फट गई और पानी बिल्कुल पीला होगा। वो जाने, उसका खुदा जाने, मैंने अपनी आँखों से देखा नहीं, लेकिन उसकी बयान करदा उस बात को बयान कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरा यकीन और मेरा एतकाद और ज़्यादा बढ़ गया। ये कोई मामूली नाम नहीं है अल्लाह तबारक व तआला के या उनकी कलाम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम करना। तो लिहाजा जिस किसी का भी ये मर्ज़ हो बर्स की, ये सफ़ेद दाग फुलबरी बन जाती है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़े, दिन में 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, जितनी दफ़ा वो कर सकता है वो करे। 21 दफ़ा पढ़ के अपनी इस उंगली के शहादत की ज़बान की नोक पे लगा कर लाब दहन के साथ तर करे और उस मतलूबा जगह के ऊपर ऐसे घुमाता रहे। चंद दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला के करम से उसका सारा मर्ज़ दूर हो जाएगा।